தெலுங்கானாவில் நடிகர் நாகார்ஜுனா ஏரியை ஆக்கிரமித்து கட்டியிருந்த கன்வென்ஷன் சென்டரை அந்த மாநகரத்தினுடைய அதிகாரிகள் இடித்த தரைமட்டமாகி இருக்கிறார்கள். இந்த காட்சிகள் சமூக வலைதளங்கள்ல ரொம்பவே அதிகமா பகிரப்பட்டு இருக்கு. கடந்த சில தினங்களாகவே ஹைதராபாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பகுதியில நீர்நிலைகளை ஆக்கிரமித்து கட்டப்பட்ட கட்டிடங்களை கண்காணித்து தொடர்ந்து அதனை இடித்து தரைமட்டமாக்கக்கூடிய பணிகளை அந்த மாநகராட்சியை சேர்ந்தவர்கள் செய்து வருகிறார்கள். அந்த அடிப்படையில ஹைதராபாத்ல இருக்கக்கூடிய மாதாப்பூர் அப்படிங்கிற பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தம்மிடிகுண்டா அப்படிங்கிற ஏரியில பிரபல நடிகர் நாகார்ஜுனா ஆக்கிரமித்து கிட்டத்தட்ட 4 ஏக்கர் வரைக்கும் ஆக்கிரமித்து கன்வென்ஷன் சென்டர் ஒன்ன கட்டி இருக்கிறதாக சொல்லப்படுகிறது. அந்த அரங்கில தான் 2015 தெலுங்கானா முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டியினுடைய மகளுடைய திருமண விழா நடந்ததா சில தகவல்களும் வந்திருக்கு. அதே போல பல்வேறு முக்கிய திரை மற்றும் அரசியல் பிரபலங்களினுடைய வீட்டு விசேஷங்கள் அந்த கன்வென்ஷன் சென்டர்ல நடந்ததாக கூறப்படுகிறது. ஆனாலுமே கூட கடந்த சில மாதங்களாகவே ஹைதராபாத் அதாவது தெலுங்கானாவினுடைய சட்டசபையில ஆக்கிரமிப்பு செய்து கட்டப்பட்ட நிலங்களை முறையாக மீண்டும் பெற வேண்டும், அந்த கட்டடங்களை இடித்து தரைமட்டமாக்க வேண்டும், முறையாக அனுமதி பெறாமல் கட்டி இருக்கக்கூடிய கட்டடங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு எல்லாம் பேசப்பட்ட நிலையில தற்போது நடிகர் நாகார்ஜுனாவினுடைய இந்த கட்டடம் இடித்து தரைமட்டமாக்கப்பட்ட இந்த வீடியோ காட்சிகள் சமூக வலைதளங்கள்ல அதிக அளவுக்கு பகிரப்பட்டு இருக்கு. 4 ஏக்கர் பரப்பளவுமே அந்த ஏரிக்குள் இருப்பதாக சொல்லப்படுது. ஏரியை ஆக்கிரமித்து 4 ஏக்கர் அளவுக்கு கட்டப்பட்ட அந்த கன்வென்ஷன் சென்டரை ஒட்டுமொத்தமா இடித்து தரைமட்டமாகி இருக்கிறார்கள். அந்த செய்தியை அறிந்தும் கூட செய்தியாளர்கள் யாருமே அந்த பகுதிக்கு செய்தி சேகரிக்க அனுமதிக்கப்படவில்லை அப்படிங்கிறதையும் பார்க்க முடியுது. இந்த ஒரு விஷயம் தெலுங்கானாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஹைதராபாத் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு வளர்ந்த தொழில் நகரமாக கருதப்படக்கூடிய இந்த நிலையில ஹைடெக் சிட்டின்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஹைதராபாத்ல பிரபல நடிகர் ஒருவருடைய கன்வென்ஷன் சென்டர் இடித்து தரைமட்டமாக்கப்பட்டிருப்பது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கு. So that is, we got in Nandagiri. ఇట్లా రకరకాల మన చందానగర్ లో కూడా నిన్న we have gone for demolitions. దాన్ని కూడా అది ఆ డిమాలిషన్స్ లో కూడా వెరీ దాంట్లో ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే అది యాక్చువల్గా అసలు పర్మిషన్ మన దీంట్లో ఇచ్చారు, బఫర్ జోన్ లో ఇచ్చారు. బఫర్ జోన్ లో ఇచ్చినప్పుడు పర్మిషన్ మీద ఇరిగేషన్ వాళ్ళు దే హావ్ లాడ్జ్డ్ కంప్లైంట్. ఏమని ఇచ్చారు వాళ్ళు, దే హావ్ గివెన్ కంప్లైంట్ ఆన్ 6th March. ఏమని ఇచ్చారు, మీరు బఫర్ జోన్ లో పర్మిషన్ ఇచ్చారు అని చెప్పేసి దాన్ని క్యాన్సిల్ చేయమని చెప్పి అడిగారు. 6th March of 2024. ఈ పర్మిషన్ ఇచ్చింది బఫర్ జోన్ లో వాజ్ లాస్ట్ ఇయర్ May 23rd ఈ ఇయర్ లో 2024 లో ఏ నోటీస్, షోకాస్ నోటీస్ వాజ్ ఇష్యూడ్ బై ద డిప్యూటీ కమిషనర్ అక్కడ చందానగర్ కన్సల్టెంట్ ఇచ్చి తర్వాత దే మేడ్ డిమాలిషన్ అటెంప్ట్. ఒక 2-3 రోజుల తర్వాత వాళ్ళు అక్కడ హోల్స్ పెట్టారు సీలింగ్ కి, అది పైన స్లాబుల్ కి హోల్స్ పెడతారు కదా, పెట్టి చేశారు. డిమాలిషన్ అటెంప్ట్ కూడా జరిగింది మేలో. అయిన తర్వాత కూడా అంటే అతను ఓసీ కూడా మార్చి తెచ్చుకున్నాడు. ఏది బిల్డింగ్ కాకముందే కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి డెవలపర్ ఓసీ కూడా వచ్చింది. అంటే దానికి లిఫ్ట్ లేదు, డోర్లు ఇప్పటికీ డోర్లు లేవు, ఇప్పటికీ లిఫ్ట్ లేదు, అయినా కానీ ఓసీ వచ్చింది. ఓసీ ఎప్పుడు ఇస్తారు, ఒక రోజు ముందు వెళ్ళే ముందు ఆక్యుపెన్సీ ముందు ఇస్తారు. బట్ అతను మార్చిలోనే వచ్చిందన్నమాట. ఆయన తర్వాత దే మేడ్ అటెంప్ట్ ఆఫ్ డిమాలిషన్ చేయాలని చూశారు. చూసిన తర్వాత అది సరే మళ్ళీ ఆగింది. అతను ఎక్కడ కోర్టుకు పోలేదు, ఏం జరగలేదు. మళ్ళీ ఇప్పుడు మీ మేడే డిమాలిషన్. బఫర్ జోన్ లో హౌ కెన్ యూ డూ ఏ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ నీకు ఇచ్చింది పర్మిషన్ ఒక లెవెల్ అయితే కనుక దాని మీద ఇంకో అంతస్తులు ఎక్కువ వేసి ఇష్టం అనమాట. అంటే మీరు ఇష్టరాజ్యంగా చేస్తుంటే కనుక డెఫినెట్ గా హైడ్రా విల్ బి డెఫినెట్లీ దే విల్ నాట్, హైడ్రా అనేది ఏజెన్సీ పెట్టింది అందుకోసం. ఇట్లాంటి వాళ్ళందరి మీద ఖచ్చితంగా యాక్షన్ తీసుకోవడానికి ఉంటుంది. సో దీన్ని చేసేటప్పుడు మేము వీఆర్ ఫీల్డ్ లెవెల్లో యాక్షన్ అనేది ఖచ్చితంగా హైడ్రా అనేది విల్ కాన్సన్ట్రేట్, విల్ ట్రై టు షో రిజల్ట్స్ ఆన్ ద గ్రౌండ్. పబ్లిక్ నుంచి అక్కడికక్కడ మనకి స్పాట్ లో అర్థమైపోద్ది ఏంటి ఇది ఎక్కడ ఆక్రమణ, ఏంటి ఇది ఏం జరిగిందని అర్థమైనప్పుడు దాంట్లో మనం కొన్ని ఫాలో అవ్వాల్సిన లీగల్ ప్రాసెస్ ఉంటే కనుక ఉంటుంది. కొన్ని చోట్ల అవసరం కూడా ఉండదు అనమాట. మీకు క్లియర్ గా ఉన్న చోట్ల ఆల్రెడీ ఇక్కడ షోకాస్ నోటీసులు ఇచ్చారు, ఆల్రెడీ డిమాలిషన్ మళ్ళీ ఇంకా నోటీసులు ఎందుకు ఇస్తారు, ఆల్రెడీ అన్ని జరిగినాయి కదా. సో చేసిన తర్వాత అతనేం చేయలేదు, సో చేస్తారు. సో వీళ్ళు ఫాలో లీగల్ గా చేస్తుంటాము, చేసి డిమాలిషన్ అనేది ఖచ్చితంగా అక్కడ రేపు ఎవరైనా కానీ బఫర్ జోన్ ఆర్ ఏది FTL లో కట్టాలంటే కనుక భయపడేటటువంటి పరిస్థితి తీసుకొచ్చేటట్టు విధంగా చేస్తాం.